1세션 동아시아 국제관계에서의 감정을 시작하겠습니다. 제1회의 좌장은 홍성률 성신여대 교수님이십니다. 네, 사회를 부탁드립니다. 예, 오늘 그 1세션 사회를 맡게 된 홍성률입니다. 만나서 반갑고요. 여러 가지 팬데믹 상황이라 갖고 어려운 점이 많은데 이렇게 오늘 참 중요한 주제로 우리가 얘기를 하게 된 것 같습니다. 국제관계를 얘기할 때 사실 저도 이 감정이라는 측면이 실질적으로 이제 뭐 국제관계를 이해관계로 많이 얘기하지만 상당히 그것보다 뭐 더하다고 할 수는 없지만 작용한다고 생각을 합니다. 지금 발표자, 토론자 오프라인, 온라인으로 모두 참석해 주셨고요. 지금 시간이 많이 지체가 돼갖고 곧바로 첫 번째 발표를 부탁드리도록 하겠습니다. 첫 번째 발표는 다코다 대학에 계시는 벤자민 영 교수님인데, 영 교수님은 최근에 이제 북한과 제3세계의 관계에 대해서 책도 내시고, 오늘 하는 발표는 북한과 미국이 한반도의 이제 주요 위기 사태, 푸에블로 사건, 또 판문점 도끼 살해 사건, 그러한 그 과정들을 거치면서 어떻게 분노와 공포의 감정을 쌓아왔는지, 저도 이 부분을 좀 연구한 부분이 있어서 오늘 발표 아주 재밌게 들 것 같습니다. 예, 발표 부탁드립니다. 영 교수님. Could you please start? Yes, thank you Professor. very much. Yeah. 안녕하세요, 여러분. I'm going to be sharing my screen here. All right. Can you all see it? Yes. Okay. All right. Good to hear. So my talk today, well, first of all, I just want to thank you for inviting me to this conference. In this pandemic era, there's not a lot of opportunities to share our research or work with each other. And so I truly appreciate it. And I've already learned so much from Marcus's presentations, and I'm looking forward to the others. As for my presentation, I'm going to be talking about anger and fear in US-North Korea relations. This is a topic that, of course, has become more front and center with Donald Trump and Kim Jong-un in their summits. But this has been something that has been historical. There's been a long legacy of emotional tension between the US and North Korea. So I first started thinking about this emotional warfare between United States and North Korea back in 2017 when Donald Trump, he famously told reporters at his golf resort that North Korea best not make any more threats to the United States. They'll be met with fire and fury like the world has never seen. This warning to North Korea included the highly emotive language fire and fury and signaled this tense diplomatic relationship as one fraught with the emotions of anger and fear. And unconsciously, Trump, he invoked a long-standing tradition of an emotional warfare between the US and the DPRK. So my argument here, so I'm a historian by training, but I teach both historical studies courses and also political science classes. And so I think that my kind of interdisciplinary approach is really exemplified in this study here. And I argue that the nearly 70-year fraught relationship between Washington and Pyongyang cannot be resolved with leader-level summits nor photo ops of the respective leaderships. Rather, the US-DPRK relationship is a deeply rooted conflict built upon decades of emotional hostility, and thus rapprochement requires gradual trust building by both sides. And so I'm going to use three historical case studies to talk about this. So I'm going to talk about the 1968 Pueblo crisis, the 1976 axe murder incident, and the 1994 nuclear crisis. So theorizing emotions. I picked
anger and fear because they are two of the 6 basic emotions that all humans, regardless of age, gender, and linguistic or cultural backgrounds, exhibit. And for this study, I look at North Korean state-run media, so Rodong Shinmun and KCNA, but I also look at American newspapers, and not just the major newspapers like the Washington Post, New York Times, but also some smaller regional newspapers as well. So I'm first going to start here with the Pueblo crisis. The Pueblo crisis, as many of you know, basically in 1968, the North Korean armed forces captured a US intelligence vessel off the coast of North Korea. It was in international waters, but North Korea claimed that the Pueblo ship had violated North Korea's sovereignty. The 82 American crewmen on board would spend the next 11 months in North Korean prison camps where they endured regular torture and propaganda photo ops. So the dominant emotions surrounding the Pueblo crisis were very similar in both the US and North Korea, obviously for different reasons, but these were the two dominant emotional situations for the two. And the US public was shocked and irate that such a brazen attack on the US sovereignty took place in international waters, especially at the behest of a small remote nation. The pastor from a small Baptist church in Oregon, he wrote in his local paper, I like what he said here. I think it kind of captures the moment. Our own nation was utterly embarrassed and humiliated over the Pueblo incident with tiny North Korea. The Washington Post journalist James Marlowe summed up the domestic environment after the incident. The first reaction in this country was dismay that this might mean another war, astonishment that it could happen at all, and anger that it did happen. Meanwhile, in North Korean publications, it was also anger and frustration that surrounded this moment. A song that was published in Chosun Yesu was entitled Debt to the US Imperialists, and a part of the chorus went, remember American imperialists, you have once defeated here, you'll perish on this land. Cholima magazine, it had a quote that said, even the brutal US imperialists would not dare to fight the North Korean sea soldiers again, whose hearts are filled with devotion to their great leader. If the bastards forget this lesson and rush into it again, it will be death and corpses. And so when you have these emotions, anger and fear, it can turn a relatively small incident like the Pueblo crisis into a full-fledged war. And that is something that I think has concerned me, and it was also deeply concerning in 2017 when it seemed like we were on track for a nuclear conflict with North Korea. And in 1968, it's really important to think about the fact that the Vietnam War was happening, and so there was a lot of military conflict in Asia overall. North Korean officials had actually warned Eastern European embassies in Pyongyang that a war was going to break out on the peninsula. So there was this real heightened sense of mobilization, and that conflict was on the horizon. I'm going to turn now to the 1976 axe murder incident. 1976 in August, a large poplar tree sat in the JSA area of the DMZ between North and South Korea. US and South Korean armed forces decided that they wanted to cut down the tree because it obstructed the view of the United Nations command. And despite earlier protestations from the North Korean side, vehicles took 5 South Korean woodcutters and 10 UNC soldiers to cut down a tree. But the North Koreans were very much opposed to the cutting down of this tree because they claimed that the tree was planted by Kim Il-sung himself. What then happened was that North Korean soldiers attacked the UNC team. The woodcutters dropped their axes, which then the North Koreans then used to beat them. 2 members of the UNC team actually died. And so a few days later, UN forces went back in, and there was a huge military response by the US, and they cut down the tree. This was known as Operation Paul Bunyan, named after the US folk hero, Paul Bunyan. But really what interested me with this incident is that this was after the end of the Vietnam War. The
the US was very much weary of another large-scale military conflict in East Asia. And there started to be more and more discussion about why US troops were stationed in South Korea. Why were they supporting a dictator in Park Chung-hee? And so I like this quote here by a man named William H. Davis from the organization Vietnam Veterans Against the War. He wrote in the Chicago Tribune, "Certainly 45,000 US troops permanently stationed in South Korea are not there to act as park rangers or tree surgeons. American troops are there to prop up the government of a two-bit dictator and to protect American business interests in South Korea." So this was not anger over what the North Koreans did. It was anger. Why are we even there in the first place? Meanwhile, on the North Korean side, there was a lot of fear mongering, and there was even this term war hysteria, which was used by Eastern European diplomats stationed in Pyongyang. This kind of mentality was promoted by the North Korean government's propaganda apparatus. In less than a month after the axe murder attack, North Korea's state-run media published numerous articles with a heavier than usual dosage of anti-American rage and fear-mongering. And I know I only have 20 minutes for this presentation, so that's why I'm trying to go through these relatively quickly. And I want to make sure that I don't go over my time. My last case study deals with 1994 and the nuclear crisis. It's important to think about what was happening to North Korea in 1994. Its entire worldview and system was changing. China had transformed into a market-based economy. The Soviet Union had disintegrated, and Pyongyang finally found itself isolated and alone in the socialist world. With only Cuba still clinging to a Stalinist-style economy, the DPRK government faced an increasingly hostile international environment. And this even ramped up these feelings of anger and fear, especially fear. It also was the onset of Kim Il-sung and hereditary secession in North Korea. Faced with these international uncertainties, the regime in Pyongyang forged a more militant path based on the principle of Songun. Kim Il-sung and Kim Jong-il viewed nuclear weapons as the only way to secure a future for their regime. Thus, they built nuclear reactors and sped up their nuclear program in the early 90s, which caught the Western world's attention. And it seemed that Washington couldn't accept the reality of a stubbornly communist nation in East Asia with nuclear weapons. You could say that this mentality and mindset is still around today. So American fears of a nuclear North Korea. In 1991, David Sanger of the New York Times, he wrote, "By various estimates, the increasingly isolated government of Kim Il-sung, North Korea's aging leader, may be only 4 or 5 years away from producing a crude but effective atomic bomb. If true, Mr. Kim is already closer to becoming a nuclear power than Mr. Hussein ever was." And so it seemed that there was this also American fear around a nuclear North Korea, and not understanding that North Korea was also fearful. And that's one of the reasons why they really cling to this military first policy of Songun. Leslie Gelb of the New York Times, he called North Korea in 1991 the next renegade state and perhaps the most dangerous country in the world. And in the summer of 1994, during the height of the nuclear crisis with North Korea, a Wall Street Journal NBC poll found that most Americans considered North Korea to be the biggest foreign policy issue. And I see a lot of what was happening in 2016, very much, it was repeated what happened in 1994. And one of the reasons why North Korea was fearful is that US nuclear weapons were stationed in North Korea up until the early 1990s. Now a US nuclear umbrella covers South Korea, but for a long period of time, there were US nuclear weapons stationed in South Korea. And as a matter of national sovereignty, Kim Il-sung's regime explained that their refusal to grant inspection to outside experts was in direct response to US nuclear weapons being based in the South.
And I think this often gets lost when analysts are talking about the history of North Korea's nuclear program. It wasn't as if North Korea was doing this because they wanted nuclear power and they're going to bomb the United States. No, I think a lot of this is they were fearful of the fact that U.S. nuclear weapons were just on the other side of the DMZ. And another place, and what was also happening in 1994, is that Kim Il-sung passed away. And this was a really deeply emotionally mobilizing event for the North Korean state. The death of Kim Il-sung was a traumatic experience for many North Koreans. Feelings of sadness and grief overwhelmed the North Korean population. Journalists stationed in Pyongyang in 1994 during Kim Il-sung's funeral talked about just how emotional the North Korean people were. An announcer on the Pyongyang radio said, "All the people have finally come forward to bid farewell to the soul of our great leader. Children, adults, young and old, all are crying out for our father, the great leader, and will yearn for you to just open your eyes at least once." And so it's not just North Korean foreign policy that has been emotional. It's also that these are matters of state-sanctioned display, that these are sometimes even encouraged by the authorities in Pyongyang. So I was going to show a video of the procession, but I'm sure a lot of you are familiar with these images of North Koreans being very emotional over the death of Kim Il-sung in 1994, and then in 2011 with the death of Kim Jong-il. And so are these emotions expressed at Kim Il-sung's funeral procession forced, genuine, or is more complicated than that? That is a question that a lot of journalists, even today, they kind of grapple with. And I actually think it's a bit of the wrong question. When it comes to emotions in North Korea, it's not as if the question should be, are they genuine or are they just doing this for the camera? It should be, how is this being mobilized by the state? And the contemporary relevance of all this is that in the post-Cold War world, emotions play a major role in the resilience of the fiercely independent Kim family regime and the US government that has resented having to deal with a nuclear-armed Stalinist relic. With no communist superpowers left, the fear of a US invasion seemed highly likely within the North Korean consciousness. Meanwhile, a nuclear rogue state with an outdated political system seemed irrational and anachronistic within the US consciousness. This interplay of emotional forces resulted in a nuclear crisis that once again brought Pyongyang and Washington to the brink of war. And so the conclusions that I want to draw from this is that the emotions of anger and fear continue to play a large role in US-North Korea relations. National sentiments, as much as political differences, factor into IR, and these national psyches need to be better understood in order to overcome decades of misunderstandings and grievances between the two sides. In addition to a military barrier, a massive psychological divide looms over the 38th parallel. So I hope I did okay there on time. That concludes my presentation. Thank you very much. 예, 감사합니다. 수고하셨습니다. 그 영 교수님 발표 시간 너무 잘 지켜주셔서 정말 감사합니다. 제가 시간을 좀 더 드려야 되는데 이따 토론할 때 못하신 말씀 있으면은 말씀해 주시고요. 아까 시작하면서 제가 그 얘기를 못했는데 발표 시간은 한 20분에서 25분 정도로 발표를 하고 토론자분들에게는 이제 10분 정도 시간을 드리도록 하겠습니다. 그리고 발표자가 다시 답변하고 아까는 못했는데 혹시 이제 플로어의 질문도 가급적 받을 수 있으면 받도록 하겠습니다. 그 북한이 그 핵 개발을 한 게 이제 분노의 감정보다는 공포의 감정이 더 작용한 것이 아니었겠느냐 하는 지적이 되게 흥미로웠던 것 같습니다. 그 두 번째 발표는 서울대학교에 계시는 이제 소진영 박사님인데요. 18, 19세기 조선 후기의 문제를 다루고 있습니다. 그 서양의 이제 지도들이 들어오고 그것이 이제 지식에 영향력을 미치는데 근데 이제 한국 사람들은 계속해서 이제 화이관적인 생각을 갖고 있기 때문에
이제 그러한 반응 속에서 어떠한 그 타자에 대한 감정들이 생겨나는지 그러한 아주 재밌는 그 발표인 것 같아요. 그리고 또 제가 생각하기에는 지금의 남북 관계를 생각하는데도 많은 시사점을 줄 수 있는 발표라고 생각합니다. 예, 소 박사님 발표를 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 서울대학교 소진영입니다. 이렇게 발표할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 저는 원래 18세기 조선 왕권 연구자고요. 제가 이 지도 문제에 관심을 가지게 된 것은 18세기 조선이라고 하는 사회를 이야기가 좀 굉장히 어려운 측면이 있었기 때문입니다. 왕권 연구를 하다 보면 주로 이제 제가 보는 텍스트는 이제 관찬 사료들이나 이제 문집이나 이런 것들을 보게 되는데요. 그런 자료들에서 커버할 수 없는 굉장히 좀 언어적으로도 17세기나 16세기랑 굉장히 달라지고 감정의 선 같은 것도 굉장히 달라지는 것들을 볼 수가 있었는데 그 감정의 선이라고 하는 것은 선생님께서 좀 전에 말씀하신 화의간에 있어서의 좀 변화가 보이고 각각의 그룹들이 16세기나 17세기하고 다르게 18세기에는 서로 굉장히 좀 많은 차이들을 보이는 것들을 좀 볼 수가 있었습니다. 예를 들어서 서울 경기 지역 중심의 그 사대부들은 외부에 대해서 상당히 호의적입니다. 청나라에 대해서도 호의적이 되고 이제 그렇게 되는 반면에 지방에 있는 양반들은 오히려 굉장히 좀 적대적이 되는 그런 측면들을 볼 수가 있었거든요. 문제는 뭐냐면 18세기에 남아있는 대부분의 문집들은 주요 사대부들이라고 얘기할 수 있는 서울 경기 지역의 사대부들의 것들이 많고 그리고 문집의 특성상 뭔가 감정적인 분노나 사적인 어떤 감정을 드러내는 것이 다 빠지게 되어 있습니다. 그래서 조선 후기의 감정이나 외부에 대한 인식이나 이런 것들이 연구하기 굉장히 어려운 가운데에서 제가 좀 특이한 텍스트들을 좀 보게 되어서 그 텍스트들을 중심으로 선생님들께 이렇게 좀 소개를 좀 드리고자 합니다. 이 뒤로 좀 넘겨주실 수 있을까요? 안 되는데요. 네, 화면을 넘겨야 된다고 합니다. 네네. 제가 오늘 소개드릴 텍스트는 태원지라고 하는 소설과 천하도라고 하는 지도입니다. 이 태원지라고 하는 소설은 낙선제 고소설이라고 불리는 이제 소설인데요. 이 낙선제라고 하는 거는 헌종이 자신의 후궁을 위해서 지어준 이제 도서관입니다. 그 도서관 안에는 굉장히 많은 대중소설들이 있었고 태원지는 거기서 나온 소설이고요. 우리나라에서 유일하게 나온 해양 탐험 소설이고 이제 그 분류 체계에 들어간다면 군담 소설류, 그러니까 전쟁 소설에 속하는 소설입니다. 천하도는 이것도 조선에서만 나온 지도인데요. 제가 조금 이따 보여드리겠지만 이 중국이나 일본에서는 전혀 그려지지 않은 되게 독특한 형태의 지도입니다. 저는 맨 처음에 이제 태원지를 봤을 때 오디세이인가라는 생각을 했었어요. 이게 이 대략의 내용이 어떤 것이냐면 원나라 때 남경 출신의 임성이라고 하는 사람이 오랑캐의 땅에서 살 수 없다라고 생각을 해서 이제 오랑캐와 싸워볼까 했는데 점을 쳐보니까 오랑캐의 1000명이 다 하지 않아서 도망을 가야겠다. 그래서 다시 점을 쳤더니 서쪽으로 가라는 점이 나왔어요. 근데 남경이 그 중국의 동쪽에 있잖아요. 그래서 친구들이랑 모여 있었는데 풍랑을 맞아가지고 동쪽 바다로 계속해서 떠내려가는 이야기입니다. 동쪽 바다로 떠내려가다가 섬들에서 괴물들을 만나서 괴물들을 처치하고 결국은 태원이라고 하는 서쪽 땅에 도달하는데 이 사람은 동쪽에서 간 사람인데 이 태원에서는 이 사람들이 올 거라고 하는 전설이 내려오고 있었는데 서쪽에서 온 사람들이 우리 땅에 와서 우리를 구원해 줄 거라고 하는 그런 동요들이 유행을 하고 있었습니다. 그러니까 동쪽에서 간 사람이 서쪽에서 온 사람이 되는 그런 지구라고 하는 거를 전제를 해야만 나올 수 있는 그런 종류의 소설이었는데 저는 그래서 맨 처음에 이게 조선판 오디세이인가라고 생각을 하고 봤었고요. 이제 천하도라고 하는 것도 좀 특이한 이제 지도라고 할 수 있습니다. 천하도는 조선에서 굉장히 많이 만들어졌습니다. 지금도 우리나라에 굉장히 많은 박물관들이 천하도를 굉장히 많이 가지고 있고 전 세계 옥션에서도 계속해서 올라오고 있습니다. 가격도 별로 비싸지 않고요. 천하도가 왜 특이한지를 말씀을 드리자면 원래 동아시아에서는 천원지방의 원칙에 따라서 하늘에
지도는 둥글게 그리고 땅의 지도는 네모나게 그리는 게 원칙입니다. 근데 지금 보시다시피 이 지도는 둥근 형태로 되어 있고 이 둥근 형태의 지도라고 하는 거는 기존의 많은 지도학자들의 주장에 따르면 이거는 이제 그 서양의 지리지식, 그러니까 지구가 둥글다라고 하는 그 지리지식이 들어왔기 때문에 나온 거라고 얘기를 하는데요. 중요한 건 그 안에 들어가 있는 국가들입니다. 그 안에 들어가 있는 국가들은 아주 오래된 그 전설과 같은 책인 산해경에 나오는 온갖 몬스터들의 국가들이거든요. 그래서 왜 이런 종류의 것들이 나오게 됐는지가 좀 궁금했습니다. 이 지금 보이시는 괴물에 해당되는 인간도 아니고 동물도 아닌 이 존재들이 사실은 그 좀 전에 보셨던 그 지도에 살고 있는 각각의 섬과 나라들에 살고 있는 존재들이라고 할 수 있습니다. 이 존재들을 그린 지도가 조선에서 유행했다는 거 굉장히 이상한 18세기 조선에서 유행했다는 굉장히 이상한 얘기인데요. 왜냐하면 산해경은 17세기까지만 해도 조선에서 유행하지 않았습니다. 그러니까 16세기까지만 해도요. 17세기 초반까지만 해도 산해경이라고 하는 거는 굉장히 그 이성적인 성리학자들 입장에서는 배척해야 될 괴담이지 본인들이 받아들여야 될 책이 그런 종류의 얘기라고 생각하지 않았는데 이런 종류의 얘기들이 17세기 이후에 조선의 사대부들 특히 주자학이 굉장히 발달했다라고 얘기가 되는 그 사회에서 굉장히 크게 유행을 하게 됩니다. 그러면 조선에서는 어떻게 서양 지식이 들어오느냐? 생각보다 굉장히 빠르게 서양 지도가 들어옵니다. 1602년에 마테오 리치가 곤요만국 전도를 이제 북경에서 완성을 했는데요. 그게 조선에 들어온 건 1603년입니다. 1603년에 이제 연행사가 가서 받아온 거고 이거는 17세기 초반에 숙정의 명을 받들어서 만들어진 레플리카입니다. 우리나라에는 곤요만국 전도의 레플리카가 3점 정도가 만들어졌고요. 지금 이 본은 보시다시피 종이 위에 만들어진 레플리카고요. 지금 보시는 거는 이거 봉선사본이라고 해서 이거는 6.25 전쟁 때 이제 소실되는데 이거는 비단 위에 채색을 해서 병풍에 이렇게 붙인 지도입니다. 이 지도들은 기본적으로 크기가 세로 2m, 가로 5m가 넘는 지도들이기 때문에 이 지도들은 기본적으로 일반인들에게 보여주기 위한 지도는 아닙니다. 이걸 볼 수 있는 사람들은 고위 관료들과 왕정도가 볼 수 있는 지도라고 할 수 있습니다. 이건 그냥 비교해드리기 위해서 보여드리는 건데 이거는 비슷한 시기에 만들어진 일본에서 만들어진 레플리카입니다. 이거보다 조금 더 많이 만들어진 지도는 페르난드 베르비스트라고 하는 남회인이라는 학자가 그 예수의 신부가 만든 고려전도인데요. 이 고려전도도 한 369cm 가로, 세로가 169cm 정도가 되는 굉장히 큰 지도이고 이 지도는 국내에 좀 많이 남아 있습니다. 10개 정도가 남아 있고 그중에 8개가 레플리카입니다. 조선에서 만들어진 레플리카입니다. 근데 이런 종류의 지도들은 아무나 볼 수 있는 게 아니거든요. 제가 오늘 다루려고 하는 지리 지식을, 서양 지리 지식을 받아들여서 어떤 종류의 감정을 지도에 표출한 사람들은 조선에서는 알려져 있지 않았던 당시에 정말 유명하지 않았던 사람들입니다. 그럼 그 사람들은 어떤 종류의 지도들을 봤을까 보면 이런 종류의 지도들을 봤습니다. 이 지도는 뭐냐면 왼쪽에 있는 거는 이제 삼제도회라고 그래서 명나라 때 만들어진 백과전서 안에 들어가 있는 소략한 지도이고 옆에 있는 이 지도는 도서편이라고 하는 이것도 이제 일종의 백과전서인데 백과전서 안에 이제 들어가 있는 이제 마테오 리치의 그 지도를 굉장히 조악하게 형태만 베껴가지고 만든 지도들이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 지도라기보다는 이제 그림이라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 이것과 더불어서 이제 굉장히 많이 읽고 받아들였었던 텍스트는 알렌이라고 하는 예수회사가 만든 직방외기라고 하는 책입니다. 직방이라고 하는 것은 중국과 중국의 조공국들을 얘기를 하는 거고요. 이 책은 직방외기이기 때문에 중국과 중국 조공국의 이외의 국가들에 대한 설명서라고 얘기를 할 수가 있습니다. 이 책은 굉장히 많이 조선에서 읽혔는데 이제 제가 여기서 유송령이라고 얘기는 할라스타인이라고 하는 그 예수의 신부가 18세기에 북경에 있는 이제
그 북경에 있었는데요. 이 사람은 계속해서 조선으로 들어오려고 했었던 예수의 신부입니다. 근데 못 들어왔기 때문에 역으로 조선에서 중국으로 사신으로 가는 사람들은 반드시 유송룡을 거쳐서 가게 돼 있습니다. 그러니까 굉장히 많은 사람들이 유송룡을 만났고 유송룡은 조선에 대해서 많은 정보를 가지고 있었습니다. 근데 이의봉은 이제 본격적인 연행사는 아니었고 연행에 쫓아간 사람이었는데 이 사람이 이제 조선에 있을 때 뭐 직방회기도 읽고 이런 종류의 지식을 접해서 유송룡을 만나러 가서 이 사람하고 대화를 나누는 중에 이 할러스타인이 질문을 합니다. 천학초암이 몇 권이나 있냐, 너 가지고 있냐 이런 얘기를 하는데 천학초암이 뭐냐면 이런 종류의 서양의 지리 지식과 천주교 교리서를 묶어가지고 20권을 묶어가지고 이렇게 두꺼운 볼륨으로 낸 책인데요. 이 책이 몇 권이냐 있냐고 물어봤는데 직방회가 이 안에 들어가 있습니다. 근데 그때 이의봉이 뭐라고 얘기를 하냐면 우리나라에 있는 관상감, 그러니까 천문을 담당하는 곳에서만 수십 권을 가지고 있다고 얘기를 해요. 사실은 이게 천문관의 그러니까 관상감에서만 이렇게 수십 권을 가지고 있었던 게 아니라 서학을 옹호한 사람들도 굉장히 많이 읽었고 서학에 반대하는 사람들도 반대하기 위해서 굉장히 많이 읽었습니다. 그러니까 천학초암 자체가 조선에서 많이 돈 거죠. 다시 말하면 서학을 지지하고 외부에 대해서 개방적이었던 어떤 특정한 사대부들뿐만 아니라 거기에 대해서 반대하는 사람들도 이 지식들을 굉장히 많이 알고 있었다라는 것입니다. 그래서 이 개방적인 사람들은 어떤 식으로 반응을 하냐면 이거는 소위 북학파라고 하는 사람들, 북학파는 굉장히 이제 서양 지식이나 중국의 지식에 굉장히 열려 있는 사람들이었잖아요. 북학파들 내에서 굉장히 유행을 했었던 시입니다. 이거 이현진이라고 하는 사람은 일본 통역사였는데요. 굉장히 이제 낮은 중인이었죠. 중인인데 이 사람이 오사카로 이제 통신사를 가면서 쓴 시인데 마테오 리치를 언급하면서 얼마나 이 세계에 많은 나라들이 있고 우리가 그 많은 나라들과 어떻게 화평을 어떻게 하면 화평을 이룰 것인가 이런 거에 대한 시를 씁니다. 굉장히 개방적인 걸 보여주는 거죠. 이거는 신유한이라고 비교적 조금 유명한 사람인데 이 사람은 통신사로 1719년에 이제 일본에 가서 여긴 우삼동이라고 되어 있는데 아메노모리 호슈라는 그 조선 전담 외교관이 있습니다. 이 사람하고 필담을 하면서 갑자기 이제 질문을 하는 거예요. 산해경에 있는 괴물들을 본 적이 있냐? 왜냐하면 일본은 바다에 있기 때문에 분명히 봤을 거다라고 아메노모리 호슈한테 질문을 하고 당시에 이제 아메노모리 호슈는 서양 지식을 굉장히 많이 가지고 있었기 때문에 이 질문이 너무 황당합니다. 근데 이제 거기에 대해서 답변을 돌려서 그렇지 않다. 서양 사람들이 우리랑 뭐 생김새가 조금 옷 입는 거나 문화가 다를지 몰라도 우리랑 다르지 않다라고 얘기를 해도 이제 신유한은 그렇지 않을 거다. 내가 생각하는 게 맞을 거다. 일본이 통일되기 전에, 그러니까 도요토미 히데요시에 의해서 통일되기 전에는 괴물들이 분명히 있었을 거고 너네가 그걸 지금 몰라서 그런 걸 거다라고 속으로 생각을 합니다. 이건 윤기라고 하는 사람이 쓴 시인데요. 윤기는 대표적인 서학을 배척한 사람 중에 한 명입니다. 근데 그럼에도 불구하고 윤기도 계속해서 저 너머의 세계에 대해서 생각을 하는 거예요. 이런 종류의 저 너머를 생각하는, 그러니까 중국 너머의 세계를 생각하는 시 같은 것들은 진짜 이 시기에 많이 쓰여지거든요. 이게 중간에 세 번째 단락 정도에 보시면 아득하고 아득한 구주 밖에는 이란 표현이 나오는데 여기서 구주는 중국을 의미합니다. 그러니까 중국 너머를 가고 싶은 거예요. 거기를 내가 여행을 가고 싶은데 누가 나랑 같이 가겠는가 이런 표현의 시들을 씁니다. 그러니까 다시 말하면 이런 종류의 지리 지식이 판타지를 준 것은 서학 찬성론자들만은 아니었다는 거죠. 근데 이 판타지가 어떤 판타지일 것이냐라고 하는 게 문제가 됩니다. 제가 지금부터 말씀드릴 이종희와 위백규라고 하는 이 두 사람은 이제 굉장히 서양 지식을 적극적으로 수용했음에도 불구하고 이 사람들이 사실은 궁극적으로 보여주는 것은 개방적인 어떤 태도만은 아니었다라는 것을 보여주는 두 사람이라고 할 수 있습니다. 이종희는 동사의 저자로 지금 유명한 거죠. 왜냐하면 신채호가 이종희가 민족주의적 사관을 가졌다라고 얘기를 해서 유명해진 사람이지 조선시대는 전혀 유명한 사람이 아닙니다. 위백규는 이제 장흥 사람인데요. 이제
노론 호론의 대표적인 학자인 윤봉구의 제자입니다. 그러니까 노론 호론이라고 얘기를 하면 그냥 보수주의자들이라고 얘기를 할 수 있습니다. 그러니까 보수주의자의 제자인데 이 사람이 이제 그 서양 지리 지식을 받아들인 거죠. 사실 노론 호론에서 서양 지식을 처음 봤을 때 이걸 어떻게 받아들여야 되는지에 대해서 서로 논쟁이 굉장히 많거든요. 이 사람들이 굉장히 지도도 많이 보고 그러는데요. 하여튼 그렇습니다. 근데 일단 제가 이 사람들이 지도를 보면서 뭐가 중요한지를 이제 체크한 것들을 봤는데 그게 이제 직방회귀하고 비교를 해봤을 때 위백규 같은 경우는 직방회귀를 그대로 베끼는 형태로 이제 지리 지식을 보는 반면에 이 이종이라고 하는 사람은 자기 멋대로 봅니다. 왜냐하면 위백규는 직방회귀를 봤고요. 이종이는 직방회귀를 본 게 아니라 마테오리치의 고녀만국전도의 카피본을 우연히 손에 얻어서 이제 3일 동안 이제 빌려가지고 보거든요. 그러니까 이 지도를 보는 데는 배워야 지도를 볼 수 있는 거, 가이드라인이 없이 지도를 볼 수 없거든요. 그러니까 직방회귀 같은 경우는 천주교가 만든 지도이기 때문에 유럽 같은 경우에 스페인부터 시작을 해서 스페인, 프랑스, 이탈리아, 독일, 플랑드르, 폴란드 쭉 나온 다음에 영국 같은 나라가 빠져 있습니다. 그러니까 그걸 그대로 이제 조선 사람들은 유럽 국가라고 생각을 한 거죠. 그 반면에 이종이는 국가가 뭔지를 잘 모릅니다. 지도 안에서 뭐가 국가고 뭐가 지역명인지를 모르기 때문에 프랑스 같은 국가명은 들어가 있지만 다른 건 다 그냥 뭐 지역입니다. 지역명들로 이제 되어 있는 걸 볼 수가 있습니다. 이게 이제 이종이가 체크를 한 지역들인데요. 보시면 사실은 이게 뭘 중심으로 받는지를 알 수 없게 되어 있습니다. 시간이 없기 때문에 제가 좀 빨리 넘어가겠습니다. 이것은 이제 그 위백규라고 하는 사람이 그 환영지에 그린 이마두 천화도, 그러니까 다시 말해서 마테오리치 천화도라고 하는 지도입니다. 이게 1770년, 위백규가 환영지를 2번 출판을 하는데요. 1770년 필사본에 들어가 있는 이제 지도입니다. 보시면 이 지도는 아까 전에 보신 천화도랑 똑같이 생겼는데 위에 보시면 이마두라고 이제 마테오리치 이름을 붙인 겁니다. 그러니까 다시 말하면 이 당시 사람들은 이 천화도가 세계 지도라고 생각을 했다는 거예요. 위백규 본인도 1770년 그 당시에는 이 전체 세계라고 하는 건 이렇게 생긴 거라고 생각을 했는데 나중에 이게 아니라는 거를 알게 됩니다. 직방회귀를 보게 되면서. 그러면서 이 사람은 나중에 이제 1822년에 이제 출판되게 되는 그 목판본의 원본에는 이 이마두 천화도를 빼버리고 대신에 뭘 집어넣냐면 서양 제국도라고 하는 지도를 집어넣었죠. 이게 지도가 아니죠. 그냥 위치만 이렇게 놓은 거예요. 그래서 아시아 중에서 중국하고 중국의 조공국들 빼고 유럽, 아프리카, 남아메리카, 북아메리카, 그다음 밑에 마젤라니카라고 하는 국가를 집어넣어 놓습니다. 이렇게만 보면 굉장히 이 사람이 서양 지식을 받아들인 것 같지만 사실 위백규는 꼭 그렇다라고 말할 수가 없습니다. 여기 보시면 이 환영지는 단순히 지리책이 아니고요. 지리책 플러스 시간에 대한 관념이 같이 들어와 있는 책입니다. 그러니까 동아시아는 원래 공간과 시간을 분리해서 생각하지 않습니다. 왜냐하면 그 동아시아의 시간과는 기본적으로 변화이기 때문에 변화 안에서 공간은 멈춰 있고 시간만 굴러가는 건 없거든요. 그래서 이 시간관 여기서 위백규가 말한 이 시간관은 굉장히 전통적인 성리학적 시간관이거든요. 그 원의 운세라고 하는 이제 멸망으로 가는 이 세계가 만들어져서 멸망으로 가는 어떤 종류의 시간관을 보여주는 건데 이 멸망하는 이 시간관 안에서는 어떤 게 특징이냐면 이 세상이 점점 나빠지고 있다. 이 나빠지는 거의 증거가 뭐냐? 청나라가 명나라를 멸망시킨 것. 청나라가 왔으니 얼마 뒤에는 더한 것들이 올 것이다. 더한 오랑캐들이 올 것이다. 라고 하는 생각이 같이 있는 겁니다. 이렇게 보면 이 사람들이 서양 지식을 받아들였다라고 하는 것이 서양의 개방적이었다는 것과 반드시 일치하지 않을 수 있다라는 것을 사실은 보여줄 수 있다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이런 어떤 명청교체의 충격이라든지 17, 18세기 서학의 유행이라든지 지방사대부들 서학에 대한 이중적 태도라든지 이런 것들을 다 보면 기존의 이제 연구들에서는 한쪽에서는 개방성만 되게 강조를 하고 다른 한쪽에서는 막혀 있다는 것만 굉장히 강조를 하는데 마치 이제
그 서학의 비판적인 사람들은 아예 아무것도 안 보고 싶어 하는 것처럼 얘기를 하는데 꼭 그런 거는 아닙니다. 그러면 다시 천화도로 돌아가서 천화도는 그러면 어떤 지도인가를 다시 말씀을 드리겠습니다. 사실은 지도학자들은 천화도 자체에만 굉장히 관심을 갖는데요. 천화도는 그냥 그 한 장만 유행하는 것이 아니라 지도첩으로 되어 있습니다. 그러니까 아틀라스로 되어 있습니다. 그래서 맨 첫 번째 장에 천화도가 나오고 그 다음 장에 중국도가 나오고 그 다음에 뭐 류큐, 뭐 일본 이거는 뭐 왔다 갔다 하기도 하고요. 이게 나온 다음에는 조선 전도가 나오고 조선의 각 지역의 지방 지도가 나옵니다. 근데 여기서 굉장히 흥미로운 건 뭐냐면 천화도는 굉장히 가상적 공간인 것 같고 중국 지도가 딱 나오는 순간 현실의 공간처럼 보이지만 사실은 이 중국 지도는 이 지도가 만들어진 그 기점으로 봤을 때 가상의 공간을 그린 거라고 할 수 있습니다. 왜냐하면 이 모든 천화도에 나오는 중국 지도는 전부 다 명나라 지도거든요. 이게 13성으로 되어 있습니다. 그러니까 제가 뭐 17세기 말에 나온 뭐 지도는 당연히 뭐 그럴 수 있는데 18세기 말이 되면 청나라가 18성이 되거든요. 근데 18세기 말 19세기 초가 돼도 이 지도들은 전부 다 13성 체계를 가지고 있습니다. 그러니까 다시 말하면 이 지도는 일종의 문명을 보여주는 지도라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 이 지도는 제가 그냥 빨리 보겠습니다. 이건 김수홍이라고 하는 사람이 1666년에 만든 지도인데요. 이 지도를 보면 이제 그런 내용들이 굉장히 자세하게 나옵니다. 일단 시간상 넘기겠습니다. 이 지도 역시 보통 이게 이 사람 하백원의 지도인데요. 굉장히 잘 베낀 이제 그 마테오 리치 만국전도라고 이 사람은 써놨는데 잘 베낀 지도죠. 근데 보통 하백원은 어떻게 평가를 받냐면 조선의 실학자 이렇게 평가를 받거든요. 호남의 실학자 이렇게 평가를 받지만 사실은 하백원도 보시면 대명일통, 대명해 이런 식으로 써놓음으로써 이 사람도 사실은 명나라라고 하는 걸 굉장히 중요하게 생각하는 서양 지식을 받아들였지만 그 안에 명나라를 위치시키는 그런 종류의 사유를 보여주는 지도를 보여줬다라고 얘기할 수가 있습니다. 이렇게 천화도가 들어가 있는 지도첩들의 조선 쪽 지도를 보다가 제가 18세기 말부터 좀 특이한 상황이 있다는 걸 알게 됐는데요. 보통은 그 여지도 같은 그런 지도에서 조선 지방 지도가 나오면 흔히 이제 뭘 계산하냐면 충청도는 충주, 청주가 중요하잖아요. 충주, 청주에서 서울까지의 거리 이런 것들을 씁니다. 근데 이 18세기 말 19세기 초에 나오는 지도들을 보면 그게 아니고 수영들, 그러니까 네이비 베이스들에서 서울까지의 거리를 계산한 게 주로 되게 많이 나옵니다. 그러면서 이제 군사 정보들이 이제 지도 안에 들어오기 시작을 하는 거예요. 그러니까 동원할 수 있는 식량이 얼마인가, 성이 어떤 게 있는가, 그 다음에 뭐 군사력은 얼마나 동원할 수 있는가 이런 종류의 내용들이 나오기 시작을 합니다. 이거는 저는 전쟁을 하려고 하는 지도는 아니지만 분명히 이건 방어에 대한 의도가 있는 지도라고 생각을 했고요. 그런 맥락에서 맨 처음에 제가 보여드린 그 천화도로 다시 가보면 이 천화도의 내용은 사실은 맨 처음에 저는 되게 그냥 오디세이 같이 재밌게 읽었지만 죽이는 정복 전쟁을 하는 책이거든요. 이게 모든 섬에서 괴물을 만나면 괴물을 모두 죽입니다. 그리고 태원에 가서도 정복 전쟁을 시작하면서 태원을 태원을 정복을 하고 그 태원에 자신들이 생각하는 중화 문명을 세웁니다. 그러니까 이건 문명과 야만에 대한 소설책이라고 얘기를 할 수 있고 이게 낙선제 고서선본으로 들어갔다는 거는 되게 생각보다 많은 사람들이 이런 종류의 생각을 하고 소설로 유통이 되었다라는 거를 얘기를 하는 거겠죠. 실제로 18세기, 19세기 초에 이제 전쟁 소설류가 굉장히 유행하고요. 사람들이 굉장히 많이 읽습니다. 이 부분은 별로 중요하지 않기 때문에 일단 넘어가겠습니다. 그래서 이런 종류의 그 문명과 야만에 대한 구분, 타자에 대한 인식, 국가 건설과 문명의 건설 이런 종류의 생각은 명청교체 이후에 되게 당연한 것일 수도 있습니다. 되게 당연하고 청나라에 대한 어떤 배척이나 아니면 외부 세계에 대한 그런 고민들이 이렇게 외부에 대해서 뭔가 이제 두려움 혹은 어떤 배척해야 될 대상 이런 것들로 쌓여온 것이 조선이 갑자기 19세기 중반에 서양과 만나면서 생긴 게 아니고 17세기 이후에 계속해서 지속적으로
이쪽에 서양 지식이 들어오면서 한편으로는 개방이 되지만 다른 한편으로는 오히려 이제 폐쇄적이 되는 그런 것들을 보여주는 거라고 볼 수 있습니다. 그것에 아주 저는 결과처럼 보이는 것이 이 윤종이가 만든 벽의 신편이라고 생각을 합니다. 벽의 신편은 1848년에 만들어졌습니다. 그러니까 1848년이라고 하는 기점 때문에 이게 보통 그 아편 전쟁 이후에 중국이 이제 그 서양에게 당하는 걸 보고 이제 중국 쪽에 번역되어 있었던 책들을 이제 가져와서 많이 이제 인용을 하면서 이렇게 배척하는 이게 대표적인 척사서 중에 하나거든요. 근데 보시면 이게 대표적인 해방 지도거든요. 그러니까 그 시 디펜스 지도죠. 그러니까 시 디펜스 지도인데 여기 나오는 이 정보들은 이미 그 이전에도 계속해서 지도에서 나왔었던 이제 정보들이라고 얘기를 할 수가 있습니다. 근데 이게 직접 이제 서양 이양선들이 정말 서해안을 따라서 이게 들어오고 천주교 신부들이 들어와서 그 지역에서 살게 되면서 그 굉장히 많은 그 공포감을 가지게 되거든요. 그게 이제 프랑스 신부들이 그 당시에 이제 파리 외방종교회 본부에 보냈었던 편지에서 확인이 되는데요. 1847년에 프랑스 선 두 척이 군산 앞바다 고군도에 이제 표류를 합니다. 그때 그러고 나서 1년 동안 조선 사람들이 그 얘기만 했다고 해요. 그러니까 다시 말하면 이런 종류의 지도가 쌓여오고 아까 전에 말씀드린 이쪽에 그 기수론이라고 하는 시간관 안에서 청나라가 들어왔고 우리는 이제 멸망으로 가기 때문에 더 심각한 오랑캐가 올 거라는 그 생각을 가지고 있다가 이때가 되면 정말 그걸 맞이하게 되는 거죠. 그러니까 자기네들이 오랫동안 가져왔던 그 생각이 확고해지면서 이때부터는 정말 공포로 변하게 되는 그런 상황이었던 것 같습니다. 네, 제 발표 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 이거 하루 종일 들어도 좀 재미있을 것 같은 발표인데요. 예, 저도 명목상으로는 국사학과를 나오고 역사를 공부했지만 오늘 좀 새로운 것들을 많이 알게 되는 것 같습니다. 역시 이제 시간이 좀 부족한데 세 번째 발표자 김도민 선생님은 역사 전공자로서 이제 최근에 그 남북한의 중립국 외교를 비교한 아주 중요한 업적을 내기도 했습니다. 발표 시간 잘 지켜주시고요. 예, 시작해 주시기 바랍니다. 네, 소개를 받은 서울대학교 인문학연구원의 김도민입니다. 제 발표는 제가 쓴 발표문을 화면 공유를 하고요. 그 화면 공유한 상태에서 제가 있는 방식으로 하도록 하겠습니다. 일단은 사실 아까 사회자분께 소개해 주신 것처럼 제가 올해 2월에 이제 박사 논문으로 남북한이 어떻게 이제 뉴트럴 컨트리스 그러니까 중립국의 어떤 식의 5, 60년대 외교를 펼쳤는지를 살펴봤는데요. 그거를 살펴보면서 좀 흥미로웠던 게 남북한을 같이 본다는 것도 사실 흥미로운 건데 그리고 이제 저는 이제 외교에 집중해서 보긴 했지만 오늘 여기 전체적인 이 구성의 인터코리아 그리고 뭔가 이 감정의 문제를 다루는 데 있어서도 사실은 외교라는 게 그냥 국제관계 외교에만 멈추는 게 아니라 어떻게 보면 이게 뭐랄까요? 이 어떤 만남의 과정 속에서 생기는 어떤 감정 그야말로 그런 감정의 어떤 것들이 아주 미묘하긴 하지만 드러나긴 하더라고요. 그런 부분들이 좀 있었고 사실은 박사 논문 쓸 때 그게 재미가 있었는데 마침 이번 발표에 저를 이렇게 초청을 해주셔가지고 그러니까 일단은 외교에 좀 집중해서 정리를 하긴 했지만 이 발표문의 좀 뒷부분에 북한이 어떻게 당시에 이제 아시아, 아프리카 특히 신생국들, 약소국들을 어떻게 바라봤는지 그들에 대한 감정이 어땠는지를 일부 정도 좀 확인할 수 있고 그런 부분이 좀 흥미롭지 않을까 싶어서 정리를 해봤습니다. 그리고 이제 사실 제목은 남북한의 정부의 인식과 대응으로 남북한을 둘 다 살펴보려고 했는데요. 제가 이게 좀 분량도 좀 너무 많아지기도 하고 안타깝게 남한은 조금 그냥 잠깐 언급하는 정도만 하고요. 북한에 집중해서 조금 정리를 했습니다. 그래서 이 부분을 좀 읽어가는 형식으로 진행을 하도록 하겠습니다. 일단 머릿말은 좀 읽어보겠습니다. 55년에 인도네시아 반둥에서 열린 아시아 아프리카 회의는
반식민 평화 중립을 지향하며 이분법적 냉전의 질서를 거부하는 제3세력의 등장이었습니다. 이에 냉전의 최전선 남북한은 비록 초청을 받지는 못했지만 지지하든 비판하든 커다란 관심을 가졌습니다. 특히 북한은 반둥회의를 적극적으로 지지하며 거의 매년 반둥회의가 열렸던 4월이 되면 이른바 반둥 정신을 기념하는 사설은 노동신문에 실었습니다. 55년 반둥회의가 폐막하고 나서부터 그 직후부터 바로 제2차 아시아 아프리카 회의를 개최하자라는 움직임이 존재했습니다. 그런데 반둥회의의 주역이던 중국과 인도가 50년대 말부터 충돌하면서 논의의 진전은 쉽게 이루어지지 못했습니다. 그러던 차에 61년에 이제 비동맹 회의, 북한식으로 표현하면 블록 불가담이라고 하는 비동맹 회의가 유고슬라비아의 베오그라드에서 열렸습니다. 반둥회의를 지지하며 제2차 아시아 아프리카 회의를 염원했던 북한은 놀랍게도 61년 비동맹 회의에 대해서는 거의 보도하지 않거나 비판적인 입장이었습니다. 그리고 64년에 이제 제2차 비동맹 회의가 열렸을 때는 상당한 관심을 보이긴 했지만 그 이전에 비해서 여전히 64년에 열린 제2차 아시아 아프리카 개최 회의를 위한 준비 회의에 더 많은 관심을 보였습니다. 그리고 이제 65년이 되면 딱 10년이 되죠. 반둥회의 10주년 기념식에서 김일성이 처음으로 이제 비사회주의 국가에 방문을 하는데 이때 이제 제2차 회의가 또 열리기를 계속 기원하는 쪽이었습니다. 이제 흥미롭게도 이 두 남북한이 사실 1차 그러니까 반둥회의 제55년에서는 모두 다 초청국에서 제외됐지만 2차 아시아 아프리카 2차 회의에서는 아하회의에서는 초청을 받은 상태였습니다. 초청장을 이미 받을 수 있다. 초청하겠다라고 되어 있는 상태였지만 안타깝게 주최국 알제리의 반대로 남한의 초청은 좌절된 상태가 됐습니다. 65년이 되면. 그러나 결국 65년 10월 말이 되면 2차 아시아 아프리카 외상회의가 열리지만 결국에는 열리지 못하고 회의가 연기되고 맙니다. 따라서 본 발표문은 60년대 초중반 북한이 제2차 아시아 아프리카 회의를 어떻게 인식했으며 실제 준비회의 등에서 개최를 위한 어떤 외교적 대응을 보였는지를 먼저 정리를 했습니다. 특히 북한이 제2차 아하 회의를 동시기에 열렸던 비동맹 회의와 어떤 면에서 다르게 바라봤는지도 드러내고자 했습니다. 그리고 최종적으로 2차 아하 회의가 무산되었을 때 그 책임을 과연 누구에게 찾으려고 했는지 그 어떤 그 감정들을 좀 밝혀보려고 했습니다. 특히 본 발표는 북한이 반둥회의로 대표되는 아시아 아프리카 민족해방운동 세력 혹은 약소민족에 대한 어떤 그 솔직한 감정도 드러낼 수 있고 어쩌면 뭐 북한과 중국이 이 당시에 되게 이제 아시아 아프리카 외교와 관련해서 어떤 면에서는 되게 지향하는 점이 비슷했던 것 같이 보이지만 또 미묘하게 둘이 차이 나는 지점도 확인할 수 있었다고 생각을 합니다. 그런 부분들을 밝혀보려고 합니다. 그래서 80년대 이제 후반부터 연구사 쪽으로 사실 이제 북한사를 연구하는 뭐 정치학이나 아니면 역사 쪽에서 많이 연구들이 좀 진행이 됐는데요. 대부분 다 비동맹 외교라는 타이틀 하나에 많이 진행이 됐는데 이게 사실은 이제 70년대 워낙 커다란 북한이 비동맹에 참석하는 그런 것 때문에 60년대나 50년대를 역투사하는 경우가 좀 많았는데요. 사실은 이제 60년대 초중반이라는 상황을 조금만 엄밀하게 보면 이 비사회주의 국가들이 국제회의를 여는 거에 대해서 어떻게 바라봤는지에 좀 다른 결들을 볼 수 있습니다. 그런 부분들을 조금 제가 드러낼 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 그래서 기본적으로는 노동신문을 활용을 했고요. 그리고 이제 우드로 윌슨 센터 자료도 확인할 수 있었습니다. 네, 본문을 보시겠습니다. 먼저 이제 61년에 비동맹 회의가 개최가 되고요. 이거에 대한 이제 북한이 이제 비판적인 시선을 보이는데요. 그 부분을 짧게 먼저 설명을 하겠습니다. 60년부터 북한은 아시아 아프리카뿐만 아니라 라틴 아메리카까지 양자 외교 및 다자 외교를 펼쳤습니다. 그래서 북한 같은 경우에는 이제 계속 이제 민족 해방 운동의 맥락에서 이 지역들에 대한 대외 관계를 확장하려고 했습니다. 그런 맥락에서 사실 얼핏 보면 61년 제1차 비동맹 회의에 대해서도 되게 이제 지지할 거 보였지만 사실 이 1차 회의에 대해서는 상당히 비판적인 거리를 유지를 했습니다. 이 61년에 열린 제1차 비동맹 회의는 인도나 유고슬라비아 그리고 이집트가 주도가 됐고요. 근데 이제 이 참여국들은 사실 이제 반둥회의에 비해서는 절반 수준이었고요. 근데 이제 상대적으로 되게 이제 언급하는 빈도가 낮았다. 특히 이제 유고슬라비아의 티토에 대해서는 되게 비판적인 시선을 보여줬다는 것을 정리했습니다. 그래서 이제 넘어가시면
네, 그래서 이처럼 60년대 초 북한은 민족해방운동에 주목하면서도 동시에 그 민족해방운동이 펼쳐지는 국제회의는 비동맹 회의가 아니라 2차 아시아 아프리카 회의가 돼야 된다라는 약간 두 개의 결을 다르게 보는 입장을 견지하고 있었다고 보입니다. 특히 이제 비동맹 회의가 중국이 배제된 채 열렸기 때문에 여기에 대해서 되게 비판적인 입장을 보였다고 할 수 있습니다. 두 번째는 이제 62년, 63년 지나고 64년에 이제 비동맹 회의가 2차 비동맹 회의가 한 번 더 열리고요. 이때 이제 본격적으로 제2차 아시아 아프리카 회의 예비 회의가 준비 회의가 열립니다. 이 두 가지 사건을 좀 중심으로 좀 정리를 해봤습니다. 64년 북한은 국제회의로서 제2차 아시아 아회의 예비 회의 및 제2차 비동맹 회의에 주목을 했습니다. 그래서 64년 4월에 제2차 아회의 예비회의가 인도네시아 자카르타에서 신흥세력 경기대회 본부 청사에서 열렸습니다. 네. 여기에 또 마침 북한이 64년 4월 7일에 그러니까 열리기 3일 전에 북한이 최고인민회의 대표단을 이끌고 인도네시아 국회 초청으로 자카르타에 방문하고 있었어요. 마침. 네. 따라서 사실은 이 예비회의의 정식 참가국은 아니었지만 방문 중이던 이 대표단 전원이 이 예비회의에 참가하게, 그러니까 이게 이제 가게 되는 과정이 있습니다. 그리고 이런 과정들을 노동신문은 되게 자세하게 아주 주목하면서 보도를 했습니다. 그러면서 이제 이 예비회의의 내용을 되게 자세히 보도하는데 역시나 이제 인도네시아, 중국, 알제리의 주장에 대해서는 되게 뭐랄까 이게 자세하게 특히 이제 그 중에서도 제국주의 비판 그리고 신신민주의에 대한 비판의 목소리를 되게 강하게 내세웠습니다. 근데 반면에 인도에 대해서는 중국과 계속 갈등을 하고 있던 인도에 대해서는 비판하는 거를 노동신문은 싫었습니다. 네. 그 비판의 맥락을 좀 썼고요. 그 다음에 이처럼 노동신문은 이제 참여하고 있던 인도에 대해서는 되게 침략 전쟁을 준비하고 있다고 비판을 했습니다. 그 과정에서 이제 4월 15일 제2차 아회의 예비회의가 폐막을 했고요. 여기에 대해서 이제 북한 같은 경우에는 제국주의 책동을 배격하고 이 회의가 열리기로 됐다. 그리고 이거는 반제국주의, 신시민주의에 반대하는 우리들의 커다란 성과다라고 하면서 되게 열렬히 지지하며 적극적으로 참가할 수 있었으면 좋겠다. 꼭 열려서 이런 식의 보도를 했습니다. 근데 여기서 좀 흥미롭게도 이걸 좀 더 밝혀보긴 해야 되는데 이때 이제 제2차 아시아 아프리카 회의의 참석국을 둘러싼 논쟁이 사실 있는데요. 그 앞뒤로 노동신문이나 다른 데서는 잘 드러나지 않는데 이 공보를 실은 과정 속에서 좀 이 참석국 논쟁이 담겼는데 예를 들면 소련이나 말레이시아를 초청하는 문제. 그러니까 중국 같은 경우에는 소련은 아시아 국가가 아니기 때문에 또 사실 당시에 중소 간에 중국과 소련 간의 갈등도 있었고요. 그래서 소련이 아시아 아프리카 회의에 들어오는 게 안 된다라고 주장을 했지만 또 이제 뭐 다른 국가들 인도네시아나 뭐 다른 국가들은 좀 소련이 실제 또 들어오고 싶어 했고요. 이런 식의 문제들에 대해서 합의가 이루어지지 못하는 그런 과정까지 좀 이 공보의 노동신문에 실립니다. 그리고 평가나 논평은 없긴 하지만 남한과 북한이 모두 다 이때 이제 어쨌든 64년에 반둥회의 55년에 초청을 받지도 못하고 배제됐지만 이때는 모두가 초청이 됐다는 내용도 노동신문에 보도가 됩니다. 근데 이때 노동신문이 여기에 대해서는 별다른 논평이나 뭐 이런 걸 하지 않고 그냥 보도를 했다는 거 이걸 어떻게 봐야 될지 좀 고민스럽긴 한데요. 근데 이거는 어쨌든 이렇게 보도가 됐습니다. 그러한 어떤 과정 속에서 64년에 이제 제2차 비동맹 회의가 열립니다. 그리고 열렸는데 여기에 이제 상대적으로 1차 회의에 비해서는 2차 비동맹 회의에 대해서 좀 자세하게 보도를 했습니다. 그래서 보시면 김일성이 내각 수상 명의로 1차 때와 다르게 축전을 보냅니다. 그리고 이 축전에서는 역시나 제국주의 반대, 식민주의 반대라는 그들과 같이 하겠다라는 이런 식의 보도를 내보냅니다. 네, 축전을 보냅니다. 그래서 이제 노동신문이 이제 이때 2차 블록 불가담 비동맹 회의에 대해서는 되게 자세하게 보도를 하는데 그 보도의 내용도 좀 흥미로운데요. 이제 노동신문 같은 경우에는 요게 이제 역시나 유고슬라비아 참여하고 있던 유고슬라비아에 대해서는 되게 이제 비판적이다. 라고 비판하고 그 비판의 맥락이라는 게 유고슬라비아 같은 경우는 이제 평화적 공존이 중요하다라는 쪽을 강조하는 반면에 이제 반대편 뭐 인도네시아나 뭐 이런 국가들은 오히려 이제 제국주의 반대 그리고 신민주의 반대를
있다라는 것이 먼저 선결되어야지만 평화공존이 가능하다라는 입장에서 되게 좀 다른 입장을 보였다라고 소개를 하고 북한은 유고슬라비아 티토에 대해서는 비판적인 반면에 이제 인도네시아나 이쪽의 입장에 있어서는 이제 제국주의를 반대하는 입장에 대해서 되게 지지하는 쪽으로 보도를 했습니다. 그래서 어쨌든 보도의 분량이나 논조를 봤을 때 역시나 64년에 비동맹 회의에 대해서 관심을 보이긴 했지만 여전히 아아 회의, 아시아 아프리카 회의에 대해서 더 훨씬 더 주목하고 큰 관심을 보였다라고 할 수 있습니다. 네. 마지막 세 번째로 보시겠습니다. 네. 65년에 이제 반둥회의 10주년 기념식이 열리고요. 이때 이제 제2차 아시아 아프리카 회의가 외상회의가 열리지만 결국엔 열리지 못하고 회의는 열리지 못하고 무산되는 그 과정입니다. 북한 지도부는 64년 세계적으로 반제국주의 반식민 분위기가 매우 커져가고 있다라고 생각했고 실제 매우 좀 약간 그러니까 이게 업돼 있다라고 해야 되나요? 이런 느낌이었을 것 같습니다. 왜냐하면은 제2차 아시아 아프리카 준비회의가 64년에 이미 열렸고요. 아까 보신 것처럼. 그리고 65년에 열기로 했죠. 그리고 제가 설명은 안 드렸지만 제2차 아시아 경제토론회가 무려 본인들이 평양에서 주최를 합니다. 열리죠. 네. 그리고 또 이제 10년 만에 이제 이 반둥회의 10주년 행사도 열리고요. 그리고 이제 마침 65년에 제2차 아시아 아프리카가 열리기로 되어 있고 북한도 초대받은 상태인 거죠. 그래서 기대감이 한껏 부풀려 있던 상황이었습니다. 근데 이제 65년 3월에 열리기로 원래 되어 있었던 2차 아시아 아프리카 회의가 뭐 어떤 물질적인 관계, 건물이 아직 완성되지 않았다라는 알제리 대표의 어떤 연기 요청에 따라서 조금 뒤로 밀립니다. 네. 그 과정 속에서 이제 55년 4월에 반둥회의가 열렸으니까요. 10주년 행사가 좀 크게 열립니다. 여기에 김일성이 참여하게 되는 겁니다. 네. 그래서 이 김일성이 반둥회 10주년 경축 행사에 인도네시아를 방문을 했고요. 이건 사실 이제 김일성 수상이 비사회주의 국가를 방문한 거 이때가 거의 처음이라고 볼 수 있습니다. 그래서 보시면 65년 4월에 노동신문은 이제 반둥회 이념이라는 게 승리하고 있다라는 거를 내걸고 이게 바로 이렇게 10주년 행사가 바로 이런 어떤 증거다. 10년 동안 우리는 계속 승리를 했다라고 논평을 싣습니다. 그리고 이제 그 유명한 65년 4월 14일 기념식에 참석했던 김일성이 이제 인도네시아 알리아르암 사회과학원에서 그렇죠? 강의를 했는데 이때 이제 그 유명한 주체를 세운다는 것에 대한 강의를 합니다. 사실 이제 이것도 뭐 다른 맥락에서 많이 설명이 됐지만 이게 이제 반둥이라는 10주년의 기념식에 가서 이 발언을 했다라는 걸 우리는 어떻게 봐야 되는지 이 맥락을 좀 주목해야 되는 게 아닌가 저는 생각을 하고 있는데 어쨌든 이때 김일성은 10년 전 반둥회의를 기념하기 위한 방문 그 발표에서 주체 사상을 강조를 합니다. 그리고 여기에서 특히 강조했던 거는 김일성이 신식민주의라는 새로운 경제적 식민주의 문제에 대응하기 위한 자력갱생과 경제적인 자립을 매우 강조했다라는 걸 좀 주목해야 되지 않나 생각을 합니다. 그래서 이제 근데 여기서 이제 사실 좀 근데 이제 흥미로운 거는 10년 전에 반둥회의에 대한 북한의 보도와 이때의 보도를 좀 우리가 좀 이게 좀 나눠서 봐야 된다고 생각을 하는데 10년 전만 해도 제가 사실 박사 논문에 좀 분석을 자세히 했는데요. 반식민과 평화를 되게 강조를 많이 했습니다. 이때는 경제적인 맥락보다는. 근데 이제 이 10주년 기념식에 왔을 때 이제 북한이 해석하는 이제 북한의 반둥에 대한 해석을 보면 이때는 경제 협력에 되게 강조를 하게 됩니다. 10년 전과 달라진 거죠. 그러면서 이제 신식민주의를 극복해야 되는 맥락 그리고 자력갱생을 강조하는 맥락이 바로 이 10주년 회담에서 강조가 됩니다. 네. 그 다음에 이제 이런 과정이 있었고요. 이제 그 이후에 이제 열리기로 했던 제2차 아시아 아프리카 회의가 열릴 예정이었습니다. 네. 그리고 이제 건물도 마침 완공이 됐습니다. 네. 6월 12일에 완공이 됐습니다. 네. 그래서 이제 당연히 이 외상회의에 참석하기 위해서 미리서 떠나야 되겠죠. 거리가 있으니까. 그래서 미리서 6월 17일에 박성철 외무상이 평양을 떠납니다. 네. 그리고 알제리 수도 알제에 도착을 합니다. 그리고 거기에서 이제 성명서를 발표하기를 이 회의가 잘 열려서 모두가 다 좋은 결과를 가져오길 바란다. 역시나 이제 신식민주의에 반대하는 맥락을 강조하는 성명서를 발표를 합니다.
그런데 안타깝게도 알제리에 도착해서 성명서를 발표한 바로 다음 날입니다. 그 다음 날 알제리에서 혁명이 발생을 합니다. 네, 그리고 너무나도 혼란스러운 상황이 되는 거죠. 그랬는데 그래서 안타깝게도 원래 6월 29일 날 열리기로 했었는데 이게 다시 한번 연기가 됩니다. 네, 11월에 열기로 하자라고 미뤄둡니다. 그래서 다시 이제 빈손으로 이제 박성천은 귀국을 해야 했습니다. 네. 그래서 이제 65년 10월 19일에 이제 11월에 열리기로 한 그러니까 연기되었던 이 아시아 아프리카 회의의 준비 회의가 네, 열리는데요. 네, 알제리에서 이때 이제 중국과 캄보디아는 네, 이 반둥회의를 제2차 아시아 아프리카 회의를 연기하자라는 제시를 하고 그리고 이제 그럼에도 불구하고 주최국 알제리와 인도네시아는 그대로 열자라는 주장을 합니다. 이제 대립이 일어납니다. 그리고 나서 이제 중국은 이런 알제리의 결정에 대해서 비난을 합니다. 그리고 북한도 이런 중국의 입장을 지지하는 성명을 발표를 합니다. 네. 그리고 북한은 이렇게 중국의 반대에도 시행되고 있는 이 아시아 아프리카 회의에 참석하지 않겠다라는 성명을 발표를 합니다. 네. 그 이유는 북한 같은 경우에는 북한이 이제 중국의 입장을 이제 그대로 따라오는 건데 중국 같은 경우에는 반제 반식민의 공동 단결을 해야 되는데 그 일부만 참여하는 경우에는 분열되는 경우에는 약화된다. 그 논리가 이런 논리를 세웠습니다. 네. 그래서 이제 결국에 강행하고 싶어 했던 알제리의 입장에서 10월 28일 예비회상회의를 개최를 합니다. 이제 절반이 빠진 20개국만 참여를 하죠. 그래서 이제 논의가 있었지만 결국에는 본 회담이 열리지 못하고 무기 연기가 결정이 됩니다. 네. 이거에 대해서 이제 북한이 바라보는 시선이 이제 흥미로운데요. 이제 북한이 바라던 2차 아시아 아프리카 회의는 열리지 못했고요. 자카르타에서 예비회담 개최도 결국은 무산이 됐죠. 근데 이거에 대해서 공식적인 발표, 공식적인 언급은 노동신문에 나옵니다. 그 원인을 첫째, 아시아 아프리카 국가 간의 어떤 긴장, 그러니까 인도로 대표되는 인도와 중국 간의 어떤 갈등 이런 부분들이 있었다. 두 번째는 중국이 반대하고 있었던 소련의 참가가 계속 주장되고 있었던 부분. 세 번째는 베트남 전쟁을 이때 이제 미국이 이제 결국에는 참전을 하잖아요. 그랬을 때 이 베트남 전쟁을 어떻게 규탄할 것이냐, 이 규탄의 목소리를 한꺼번에 같이 제국주의 반제국주의 이 목소리를 낼 수 있느냐라는 거에 대한 입장 차이가 때문에 결국에는 무산됐다라고 얘기를 했습니다. 그래서 사실은 이 반둥회의에 연기되는 근본적인 이유를 북한의 노동신문은 미국이다. 미국의 제국주의와 신구 식민주의라는 이런 외부 세력, 미국에서 문제점을 찾고 있었습니다. 밝혔습니다. 그런데 반드시 그것만은 아니었다라는 게 이제 좀 내부적인 문건에서 확인할 수 있는데요. 그래서 북한 지도부는 공식 문헌에서 밝히진 않았지만 그 원인이 경제적인 문제에 있다. 특히 그 경제적인 문제가 바로 아시아 아프리카 국가들 그 내부에도 있다라는 거를 이제 중국 측과 대화하는 과정 속에서 그 목소리, 그 내용을 확인할 수 있었습니다. 그 내용을 좀 소개해 드리려고 하는데요. 예를 들면 이제 중국의 진이와 부수상 진이와 대화를 하는 과정 속에서 진이 같은 경우도 비슷한 문제점을 지적을 합니다. 그러니까 이 아시아 아프리카 회의가 열리지 못하는 그런 어떤 분열되는 이유 중에 하나가 아프리카 국가들이 특히 이제 반제국주의의 목소리를 같이 못 내는 이유가 그들에게 중요한 거는 브레드, 그러니까 빵의 문제다, 먹고 사는 문제다라고 얘기를 한다는 거죠. 그래서 이거에 대해서 진이 같은 경우에는 알제리의 이제 사람 지도자에게 만나서 하는 얘기가 중국은 당신에게 빵을 줄 수는 있어도 그리고 소련도 미국도 줄 수는 있지만 중요한 건 스스로 만들어야 된다라는 걸 되게 강조를 합니다. 네. 그리고 또 한 가지 진이 같은 경우에는 이거 부패가 심하다. 행정 비용이라는 부패가 심하다고 얘기를 하고 거기에 대해서 되게 좀 흥미로운 언급을 하는데 예를 들면 이런 얘기를 합니다. 진이 같은 경우에는 아프리카 국가들에 가봤더니 이들 국가들은 일반 관료들조차 자동차를 타고 다닌다. 그런데 중국은 일반 관료는 탈 수 없고 이제 어시스턴트 미니스터 그러니까 차관이나 국장 정도 급이 높아야만 타고 다닌다라고. 그래서 약간 좀 뭐 이렇게 부정이나 부정부패가 좀 심하다라는 얘기를 하는데 거기에 대해서 흥미롭게도 박성철 외상이 중국은 뭐 차관 정도가 차를 타고 다니지만 우리는
정말 영어적 표현을 이렇게 썼습니다. 그 번역되어 있는 표현을 따르면 넘버 11 그러니까 11번 버스를 탄다라고 이제 표현을 하는 거죠. 그러니까 11번에 이제 걸어 다니는 거잖아요. 다 두 다리로. 네. 그렇게 우리는 진짜 걸어 다닌다. 우리는 차를 타지 않는다라는 이야기를 합니다. 그래서 이제 이 맥락이라는 게 어떻게 보면 북한과 중국은 정치적으로는 독립이 됐더라도 경제적으로는 여전히 외국에 의존하는 아프리카 탈식민 신생국들이 제국주의와 식민주의에 적극적인 목소리를 내지 못하고 있다고 생각을 했고, 그 진이와 박성철은 대화에서, 그러니까 공식적인 문헌에서는 밝히지 못했죠. 그렇지만 대화에서 그들의 목소리를 드러내는데 바로 아프리카 국가들이 부패와 과소비, 나아가서는 외세 의존적인 종속성이 문제다라고 얘기를 합니다. 그래서 공개적으로는 분열을 야기하는 어떤 미국이나 미제국주의나 제국주의의 지배를 받는 괴뢰들이 분열이었다라고 얘기했지만 그 이면에 그 회의가 무산된 이면에는 바로 아시아 아프리카 국가들 스스로가 근검절약하지 않는 외국에 의존하는 그들의 어떻게 보면 종속성이 문제다. 부패와 과소비가 문제다라는 걸로 얘기를 합니다. 그래서 어떻게 보면 그들을 바라보는 감정이 여기서 조금은 불편한 감정이 북한이 바라보는 감정이 드러나는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 결국에는 이 긴 대화 끝에 박성철은 진이한테 이제 물어봅니다. 제2차 아시아 아프리카 회의가 무산된 상황에서 어떻게 이걸 타개할 수 있느냐, 전략이 어떻게 되느냐 물어보는데 진이 같은 경우에는 국제적인 회의를 개최하기보다는 양자 접근이나 다자적 접근을 하는 다른 방법을 좀 해야 된다라고 이야기를 하지만 북한 같은 경우는 여기서 조금 미묘하게 차이를 보이는데 그게 아니라 어떤 국제회의를 계속 열어야 되는 거 아니냐. 특히 이제 미국에 반대하는 목소리를 내는 모두는 아니더라도 그런 국가들만 모아서라도 진짜 회의를 좀 열어야 되는 거 아니냐라고 얘기를 하지만 중국 같은 경우는 거기에 대해서는 계속 선을 긋는 쪽으로 이야기를 합니다. 시간이 많이 돼서. 그래서 어쨌든 이 부분은 좀 흥미로운 부분인데요. 그래서 북한과 중국은 65년 11월 제2차 아시아 아프리카 회의가 무산된 상황에서 반제국주의를 향한 투쟁의 방식, 그러니까 이제 중국이 생각하는 투쟁의 방식과 북한이 바라보는 전략적인 방식이 좀 다른 입장인 것 같았습니다. 그러니까 북한은 되게 강경하게 반제국주의 목소리를 낼 수 있는 일부 국가라도 모아서 같이 회의를 열어야 된다는 입장이었고 중국은 좀 관망하자라는 입장. 그래서 어떻게 보면 중국과 북한이 미묘하게 좀 다른 견해를 보이고 있었던 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 시간이 감사합니다. 하겠습니다. 고맙습니다. 발표 고맙고요. 특히 이제 북한하고 중국이 모두 다 그 민족해방 운동을 강조하면서도 또 이제 아프리카 사람들에 대한 어떤 경제적 무능에 대해서 또 그런 감정도 갖고 있는 이제 그 부분들이 좀 재밌었던 발표였던 것 같습니다.